27 जनवरी 1926 की मेरी पैदाइश है। तो सारा मंदिर देखिया अखां दे नाल, जो कुछ होया वंड वडाई जलसे जो हुंदे सीगे, कैद आज़म दा, इधर नेहरू रात दा, साडे उलमाए दीन जिहड़े सैयद ताउला शाह बुखारी, मुमदली जलंधरी और बड़े बड़े आलम जिहड़े सी हिस्सा बढ़ चढ़ के लैंदे सी। असीं भी नाल हिस्सा लिया जलसियां दे विच, नारे लाउण ते बन गए उन्हां दे अपने करना जलसा जुलूस असीं अपने कीती जाणे। दसो कि जिहड़ा अपना पिंड सी चढ़दे पंजाब वल, ओहदियां चारां गुट्ठां दे ओहदे गवांढ च किहड़े-किहड़े पिंड सी? गवांढ सी अपना इस तरफ से शेरपुर सी, इधर रामे सी, इधर मूसोवाल जब्बोवाल सी, सिखां दा पिंड सी, इस तरफ न्याणी सीगा, इधर सुल्तानपुर शहर सीगा। ये सारे साडे लागे लागे सी। 24 किस्म का बंदा सुबह सुबह गया अपना शिकार करने वास्ते। वो लड़की जिहड़ी बूझे नाल इदां बैठी सीगी ते उन्हें फैर लगा मारने ने राजा से, कहन कि वीरा भरावा मैं लड़की हाँ तो मैनू मारी ना, इदां होई मैं रुड़ के आई हाँ। उन्हें कहा अच्छा। उन्हें वो घोड़ी नीवें था की अपनी चादर उन्होंने दी भी सिर से लै ला तो घर अपने लै गया। घर लिजा के अपने बेटिया बीवी ने कहता भी बेटी अगे है नहीं सी, ये रब ने बड़ी भलाई देती है। तो पुत्तां नूं कहा भी ये तुहाडी हकीकी भैन है। मैली अख ना देखिया तो मैं अख कढ़ दूंगा। साड़ी भैन गई सी सानू लैन 15-20 दिन पहलों, तो भी तुसीं मियाँ समान बन लवो, मैं अपने भरावां नूं भी मां नूं लै जा, तुसीं इधर नहीं रहना। वो वल्द साडा कहण लगा भी तुम सानू उजाड़ के राजी हाँ, असीं कित्थे जाना, असीं नहीं जाना। वो साड़ी भैन रोंदी आई इत्थे 8-10 दिन फिर साडे बलोई ने कर दिता भी उन्होंने लाया, उन्होंने नहीं रहना। फिर साड़ी भैन गई, फिर साडा वाद ना मन्निया, फिर बस 15-20 दिन बाद उजाड़े पै गए। नाज़रीन, इंडोज टीवी आस्ट्रेलिया दे विच तुहाडा स्वागत है। प्रोग्राम हंझुआं दी वंड दे विच इस वेले असी पाकिस्तान दे ज़िला लायलपुर दे एक पिंड चक नंबर 72 गाफ बे दे विच मौजूद हाँ। तो जदों असी पार्टीशन की गल करते हाँ या वंड की गल करते हाँ या पंजाब के 2 टोटियां की गल करते हाँ, तो किताबां नालों ज़्यादा ज्ञान तो ज़्यादा इल्म उन्हां लोकां कोलों मिलदा है जिन्हां ने इस वंड नूं अपनी अखां दे नाल वेखिया। इस वंड नूं वेखण वालियां नूं असी आई विटनस कवांगे, इस वंड दे नूं वेखण वालियां नूं असी वो मोतबर हवाले कवांगे जिहड़े तारीख दे नाल जुड़े हुए ने। अज साडे नाल एक बाबा जी मौजूद ने, 72 गाफ बे दे रिहायशी ने। असी इन्हां नाल गलबात करते हाँ तो यह गुफ्तगू जिहड़ी है तुहाडे नाल सांझी करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। की हाल चाल है? ठीक है, बहुत अच्छे है जी। अच्छा, की नाम है अपना? मेरा नाम जी मौलवी खुशी मोहम्मद है। ये दसना कि जदों पाकिस्तान ते हिंदुस्तान की वंड हुई, हाँ जी, उस वेले तुहाडी कितनी उम्र सी? 27 जनवरी 1926 की मेरी पैदाइश है। माशाअल्लाह। ये हुण बुला लो 20-22 साल बनते। तो सारा मंदिर देखिया अखां दे नाल, जो कुछ होया वंड वडाई जलसे जो हुंदे सीगे, कैद आज़म दा, इधर नेहरू रात दा, साडे उलमाए दीन जिहड़े सैयद ताउला शाह बुखारी, मुमदली जलंधरी और बड़े बड़े आलम जिहड़े सी हिस्सा बढ़ चढ़ के लैंदे सी। असीं भी नाल हिस्सा लिया जलसियां दे विच, नारे लाउण ते बन गए उन्हां दे अपने करना जलसा जुलूस असीं अपने कीती जाणे। हाँ जी। अच्छा, मैनू यह दसना कि उधर चढ़दे पंजाब वाल अपना पिंड किहड़ा सी? जिला जलंधर जी, रियासत करपूसला, तहसील सुल्तानपुर दे बिल्कुल करीब पिंड भागोराई सी साडा। ते तकरीबन हुण दसदे आ जिहड़े सिख आए हैं ना, वो कहंदे को तुहाडा पिंड जिहड़ा भागोराई आ वो सुल्तानपुर शहर की एक कलोनी बन गई है। इन्ना सी जिन्ना का गड्डियां छड्डिया जागा वा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल करीब। हुण सानू जिहड़ा सी ना दरमियान वो भी पुर हो गया वा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये दसो कि जिहड़ा अपना पिंड सी चढ़दे पंजाब वल, ओहदियां चारां गुट्ठां दे ओहदे गवांढ च किहड़े-किहड़े पिंड सी? गवांढ सी अपना इस तरफ से शेरपुर सी, इधर रामे सी, इधर मूसोवाल जब्बोवाल सी, सिखां दा पिंड सी, इस तरफ न्याणी सीगा, इधर सुल्तानपुर शहर सीगा। ये सारे साडे लागे लागे सीगे। ये तुहाडे
ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 72 ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸੀਗੇ। ਸਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁxtਲਿਫ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੁਰਸਤੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਸੜਕ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਾਂ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਿਓਂ ਆਲੀ ਅਦਰੀਸਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਕਸਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈਡ ਗੰਡਾ ਸੁੰਗ ਤੋਂ 6-7 ਮੀਲ ਪਿੰਡ ਵਾ ਆਲੀ ਅਦਰੀਸਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੜਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਆਉਣ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਕਲਕੱਤਿਓਂ ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਸੜਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਹੈਡ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁੜਿਆ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦੀ, ਭਾਗੋ ਰਾਈ ਦੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਹੈਡ ਆ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਇਹਨੇ ਛਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਤਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਤਰਨ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿਓ, ਬਿਆਸ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੰਘ ਕੇ ਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸੁਬਾਹ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂਝੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ ਮਾਰਨ, ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀਰਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਰੋੜ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਘੋੜੀ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲਾ, ਤੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਪਲੀ ਪਲਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੀਕੀ ਭੈਣ ਆ, ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਖ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਤੇ ਖਵਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾ, ਕੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ। ਉਹਨ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ 20 ਮੀਲ 30 ਮੀਲ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਚੱਕ ਉੱਥੇ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਲੜਕੀ ਨੇ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਐਨ ਤਸੱਲਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਦੇ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਰਾਤ ਆਊਗੀ, ਮੈਂ ਤੋਰੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਵਰਤਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਦੌਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਗੋ ਰਾਈ ਦਾ ਚੱਕ ਵਾ, ਗੱਗੋਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੇ ਮੋਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਮੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਖੂਹ ਸੀ ਜੀ, ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3-4 ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਮਾੜੇ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਭਰ ਲਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਟੱਗੇ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਊਠ ਜੋੜ ਕੇ ਕੱਠੇ ਝੋਟੇ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਬੇਬਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਝੋਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੱਕੀ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਣਕ ਬੇਬਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ 70-80 ਘਰ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਦੀ ਸਾਡੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੋਜਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ 367 ਚੱਕ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੁਛ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ, ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਚੱਕ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਜੱਬੋਵਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਰਾਮੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਇੱਕ ਚੱਕ ਸੀਗਾ ਲਾਗੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਮਿਰਜੇ ਵਾਲਾ, ਬੂਸੋਵਾਲ, ਅਲੂਵਾਲ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨ 35 ਦਾ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਸਨ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ, ਇਹਨੂੰ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਸੀਗਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੁਸਬਰਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹਾਂ ਵਾ। ਇੱਧਰ ਬੋਰਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਡਾਣਾ ਵੱਧਦਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੀਏ ਤਾਜ਼ੀਆ ਨਗਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੀਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਤਾਜ਼ੀਏ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦਾ। ਕਹਿਣ ਕਿ ਡਾਣਾ ਵੱਢਣਾ। ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ,
ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਓ ਵੱਢੋ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਸਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੱਢਣਾ, ਸਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਮੋਢੋਂ ਪਟਾ ਦੂੰਗਾ, ਨਾ ਪਟਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਛੱਡੀ, ਐਤਕੀ ਲਾ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਡਾਹਣਾ ਵੱਢਣਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਢਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੀਕ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਵੀ ਜੇ ਲੀਕ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਰਾਜਾ ਅਲੀ ਤੇ ਲੀਕ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੀਕ ਲਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਲੀਕ ਲਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਦੜ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ 35 ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 1935 ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਯਾਦ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਰਡ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ? ਸਾਡੇ ਮਸਜਿਦ, ਸਾਡੇ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀਗੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨੀ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਇੰਡਲਵੀਨੀ ਹੁਣ ਕਲੋਨੀ ਲਈ ਪੀਪਲ ਕਲੋਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਮਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਤਲੀਮ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਦਰਸ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਚੱਕ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਮੇਰੇ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੰਘ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਲੱਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਬੜ ਗਈਆਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਪਏ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਦੇਖੀ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਚੋਰਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਨਿਆਮਤਲੀ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਾਨ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ, ਮੀਆਂ ਮਜੀਦ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਸੀ, ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੰਡ ਆ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਮਨ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਖੱਤਰੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਚੂੰਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 1926 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, 27 ਜਨਵਰੀ 1926 ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵੰਡ ਵੇਲੇ 21-22 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ 21-22 ਸਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਦੀ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਭਿਨਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾੜੇ ਲੱਗ ਗੈਂਬਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਗੈਂਬਰਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਸੀਗਾ ਕੌਲਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਛਾਉਣੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਗਰਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਣੋਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਿਗਰਾਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ, ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਮਾਨ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਵਾਲਦ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਰੋਂਦੀ ਆਈ ਇੱਥੇ 8-10 ਦਿਨ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਣੋਈ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਾਲਦ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਬਸ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਜਾੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਮਾਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੰਨਣੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਛਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਫੌਤ ਹੋਈ ਆ ਗੈਂਬਰ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, 2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, 1 ਵਾਰੀ ਗੈਂਬਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਉੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੋਜਰੇ ਲਾਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੱਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ, ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਪਈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 72 ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਾਲਦ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗੈਂਬਰੋਂ ਲਿਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਘਰ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਗੁੱਠਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਉੱਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੇ ਇਹ ਜੱਸੇ ਸੀ ਨਾ ਪੈਂਦੇ, ਹੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੋਲ ਰਫਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2-3 ਰਫਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਿਆਮਤਲੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਚੜਾ ਲੈਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਰਫਲ ਪੜ ਲੈਣੀ। ਜੱਸਾ ਜੁਸੇ ਨੇ 2 ਫੈਰ ਕੱਢਣੇ, ਜੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਅਖੀਰ ਇਦਾਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਨਕੋ ਮੂੰਹ ਝੁੱਲੀ ਆ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਰੋਣ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਇੱਕ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ, ਵੀ ਯਾਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ। ਘੋੜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਫਿਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੜੇ ਪਿੰਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਪ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੋਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਠੇ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਹੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਕੋਈ ਖੇਤ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਚਾਵਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਥੇ, ਹੱਥਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੰਘੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਟਾਰੀ ਆ ਬਾਰਡਰ ਬਾਗੇ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾ ਇੱਦਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲਿਬੜ ਗਈਆਂ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪਏ ਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਹ 57 ਚੱਕ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਸੀ ਮਾਣੇਵਾਲ। ਇਹ ਉਸ ਵਡਾਂਗੇ 'ਚ ਆ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ 6-7 ਭਰਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਇਹਦੀ ਦੂਰ ਇੱਦਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੇਸ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਸਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਰਜਈਆਂ। ਤਾਵਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ, ਮੁਹੰਮਦਲੀ ਜਲੰਧਰੀ, ਇਹ ਮਰਜਈਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪਾਤਾ, ਬਈ ਧੌਣ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਹ ਵਡਾਂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਵਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਖੇਸ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਝੋਲਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੈਗੀਆਂ ਘਰ, ਕਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛਪੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਬਵੇ ਛਾਪਦੇ ਨਾ ਮਰਜਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਦੋ ਬਦਲ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਅਸਲ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਬਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਪਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਛਵੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, ਮੌਲਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਉੱਠੇ ਸੀ ਕਿ? ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਸਰੀ ਬੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ ਰਾਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੀਨਾਰ ਦੀ ਦਾ ਵਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੁੜੀਆਂ ਉਹ ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਸਰੇ ਬੁਸਰੇ ਤੋਂ ਵੇਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਵੇਈਓ ਪਾਰ ਸੀਗਾ ਬੂਸੋਵਾਲ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਲਾਗੇ ਮਿਆਣੀ ਚੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਮਿਰਜੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਜਮਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਆ ਵੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲੁੱਟਣਾ ਲੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੂਸੋਵਾਲੋਂ ਫਿਰ 5-7 ਪਿੰਡ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਇਹਦੀ ਲੰਘਣਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਢ ਸੁੱਟਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਸੜਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਲੰਧਰੋਂ ਪਸ਼ੌਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਮੇਨ ਰੋਡ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। 8-8 ਦਿਨ ਕਦੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਹਿ ਗਏ। ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ 2 ਲੱਕੜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕੇ ਫਿਰ ਗਈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਇੱਥੇ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੋਗਰਾ ਆਰਮੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਕਿ ਯਾਰ? ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਡੋਗਰਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਫੌਜ, ਹੂੰ। ਡੋਗਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਮਧਰੇ ਜਾਏ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਇਨ ਲੈਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਦਾਲ ਆ ਕੇ ਵੱਢਣ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2200 ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਾਹ ਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਨਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ 2200 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡੋਗਰਾ ਫੌਜੀ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੂਹ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਰਤੜਿਆਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਖੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਪੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘੋੜੀ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਘੋੜੀ ਐਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈ, ਅਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਗੋਡਾ ਪੁੰਜੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਹਾਂ, ਹਾਂ। 1 ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜੀ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਐਂ ਨੂੰ ਤੜਫਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਐਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਜੀ ਨੇ ਕੱਢੇ। ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਉਧਰੋਂ ਫੌਜ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਲਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ? ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਮੀਲਾਂ ਕੋ ਕਾਫਲਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕਾ ਬਹੁਤ ਕਾਫਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮੀਲਾਂ 'ਚ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਕਦੇ ਟੈਂਕਰ ਕੱਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਟੈਂਕ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ 'ਚ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਸ 57 ਚੱਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਆਏ ਵਡਾਂਗੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਆ। ਜੀ, ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਖੜੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਵੀ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੋਰਾ ਜਿਹਾ ਚੋਬਰਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਸੀਗਾ, ਬੈਗ ਜਿਹਾ ਜਿਹ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ 3-4, ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਰਵਈਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਫਾਰਗ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਲੀਮ ਇੱਥੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮਨਾਰ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 42 ਸਾਲ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਮਾਮਤ ਖਿਤਾਬਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੜਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੜਾਇਆ ਮੈਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੌਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਥਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ? ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਣ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਕੂਮਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਇੱਛਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਆਈਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ 15 ਮੀਲ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਯਾਦ ਆ ਲਏ? ਹਾਂ, ਨਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲੂੰ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 10ਵੀਂ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਵਾ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਾਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇ ਹਾਣ ਨਾਲ, ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਯਾਦ ਹੈਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰ ਯਾਦ ਸੀ? ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਮਾਰ ਖੱਪ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਆਈਏ। ਸਾਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾ, ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਆਈਏ। ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਛੱਡੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵੋਗੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਨੋਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੂਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਾਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਸੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਦੇਖੀ ਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾ ਲਈਏ
ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ, ਖਤਰਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਨਾ ਜਾਣ। ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਕੱਟੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਫਾਕੇ ਕੱਟੇ ਆ। ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਨੇਮਤਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲੰਘੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਰੋਣ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੁੱਢੀ ਵੱਡੀ ਪਈ ਆ, ਬੱਚਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਡਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੰਘ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਟਾਰੀ ਆ ਕੇ ਕਟਾਰੀ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਡੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਟਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ? ਗਿਆ ਬਸ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ? ਐਸੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਪਈ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਪੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਿਆ, ਮਾਲ ਵੀ ਡੰਗਰ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਜੰਮਣ ਜੀਣ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਬੂਤ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਇੱਥੇ ਆ ਲਲਕਾਣਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 4-5 ਸਿੱਖ ਕੋ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਖੜੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ? ਜਲੰਧਰ ਦੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਜ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਆਈਏ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕਰਕਸ ਕੱਢੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਡਕਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ, ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੀਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਖੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਬਤ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਲਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹਿਰੂ ਲਾਲ ਦੀ ਜੈ, ਜਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਹ ਜੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਖੱਤਰੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰੀ ਕੌਮ ਆ ਖੱਤਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਮ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰਦੇ ਆ।